آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹو اربن بینک لمیٹڈ۔ پارلیمنٹ کے ہنگامی خیز بجٹ سیشن کی تیاریاں، اپوزیشن جماعتیں حکومت کو گھیرنے تیار۔ بابا قوم کی تعلیمات کو ماننے والوں کی تعداد میں کمی، مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی کا اظہار افسوس۔ ریاست میں کووڈ وبا پر قابو پانے حکومت کے اقدامات، تلنگانہ کے وزیر صحت ہریش راؤ کا بیان۔ اور حیدرآباد کے فلک نما میں 10 سالہ لڑکی پر جنسی حملہ، ملزم کو مار پیٹ کر دیا گیا پولیس کے حوالے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ پارلیمنٹ کے ہنگامہ خیز بجٹ سیشن کی تیاریاں ہو چکی ہیں جو پیر سے شروع ہو رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں پیگاسس جاسوسی تنازع، کسانوں کے مسائل اور مشرقی لداخ میں چینی دراندازی جیسے مسائل پر مودی حکومت کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ کووڈ 19 کی صورتحال کے پیش نظر سینٹرل ہال اور لوک سبھا راجیہ سبھا کے چیمبرز میں صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے خطاب کے ساتھ سیشن شروع ہوگا۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن پیر کو معاشی سروے 2021-22 اور منگل کو مرکزی بجٹ پیش کریں گی۔ وبا کی تیسری لہر کے پیش نظر لوک سبھا اور راجیہ سبھا شفٹوں میں علیحدہ اوقات میں کام کریں گے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے اتر پردیش کے انتخابات کے ضمن میں ضلع غازی آباد کے صاحب آباد اسمبلی حلقے اور لونی اسمبلی حلقے کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کیا۔ انہوں نے گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقات کی اور اپیل کی کہ وہ بھاگیداری پریورتن مورچہ کے تائیدی اور مجلسی امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں، جن کا انتخابی نشان پتنگ ہے۔ صدر مجلس کی پدیاترا کی اطلاع کے ساتھ ہی ضلع غازی آباد کے صاحب آباد کے عوام میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھا گیا۔ صدر مجلس کی آمد کے پیش نظر نوجوانوں کا ہجوم بڑھ پڑا، یہاں تک کہ بچے اور خواتین بھی گھروں سے نکل پڑے۔ بیرسٹر اویسی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ چھتوں پر جمع ہو گئے اور پدیاترا میں بیرسٹر اویسی کے ساتھ تصویر اور ویڈیوز لینے کے لیے نوجوانوں میں زبردست مسابقت دیکھی گئی۔ مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی نے اتوار کو اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ملک میں بابا قوم کی تعلیمات کو ماننے والے لوگوں کی تعداد سکڑتی جا رہی ہے، جبکہ ان کے قاتل ناتھورام گوڈسے کے نظریات حاوی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرکزی حکومت آزادی کا امرت مہوتسو منا رہی ہے، لیکن سماج میں نفرت کا زہر پھیلا رہی ہے۔ وہ مہاتما گاندھی کی برسی کے موقع پر گاندھی اسٹڈی سینٹر JES کالج کی جانب سے منعقدہ ایک ورچوئل پروگرام کر کے دیکھو سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ترقی پسند ہندوستان کے 75 شاندار برسوں کا جشن منانے کے لیے آزادی کا امرت مہوتسو منا رہی ہے، لیکن اب امرت نفرت کا زہر بن گیا ہے اور اسے پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک ایسے وقت جب قوم نے مہاتما گاندھی کی برسی منائی، ہندو مہاسبھا نے ان کے قاتل ناتھورام گوڈسے اور گاندھی قتل مقدمے کے شریک ملزم نارائن آپٹے کو یاد کیا اور مدھیہ پردیش کے گوالیار میں گوڈسے آپٹے اسمرتی دیوس منایا گیا۔ دائیں بازو تنظیم نے گوڈسے اور آپٹے کو یاد کرنے کے علاوہ ہندو لیڈر کالی چرن مہاراج کو اپنی جانب سے بھارت رتن ایوارڈ دیا، جس نے چھتیس گڑھ کے دارالحکومت رائے پور میں منعقدہ دھرم سنسد میں مہاتما گاندھی کے خلاف ناشائستہ ریمارکس کیے تھے۔ بہار کے بیگوسرائے ریلوے اسٹیشن کے قریب اتوار کو پوربیا ایکسپریس بڑے حادثے میں بال بال بچ گئی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سہرسہ سے دہلی جانے والی پوربیا ایکسپریس بیگوسرائے اسٹیشن کے قریب کل شام 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور گارڈ کوچ سمیت 8 ڈبے پیچھے رہ گئے۔ ٹرین کا ایک حصہ بیگوسرائے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو ڈرائیور کو اس کا علم ہوا۔ اس کے بعد ٹرین کو واپس لے جایا گیا اور اس کے بعد دیگر ڈبوں کو ٹرین سے جوڑا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اس کے بعد ٹرین دہلی کے لیے روانہ ہو گئی۔ سعودی وزارت اسلامی امور دعوت و ارشاد میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو اعلیٰ عہدے پر فائز کیا گیا۔ وزیر اسلامی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے اس کی منظوری دی ہے۔ سعودی خاتون ڈاکٹر لیلا بنت حمد القاسم کو وزارت اسلامی امور میں سیکریٹری برائے منصوبہ بندی
और डिजिटलाइजेशन तैनात किया गया है। डॉक्टर लैला अल कासिम को अपने ओहदे के साथ वज़ीर इस्लामी उमूर के दफ्तर में इदारती कामों को बेहतर बनाने, सर्विस के मयार को बुलंद करने और शफाफियत बरकरार रखने की भी जिम्मेदारी दी गई है। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि रियासत में कोविड की वबा को काबू में करने के लिए हुकूमत तमाम तरह के इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में तमाम सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा न होने के लिए 20,000 ऑक्सीजन से लैस बिस्तरों को दस्तयाब करवाया गया है। उन्होंने ज़हीराबाद के सरकारी दवाखाने में 500 लीटर की गुंजाइश वाले ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सेहत के शोबे को मुस्तहकम किया जा रहा है। सरकारी दवाखानों से रुजू होने वाले मरीजों के लिए तमाम दरकार खिदमात को दस्तयाब करवाया जा रहा है। तेलंगाना में ज़रई और गैर ज़रई अराजियात, ओपन प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स के फ्लैट्स की नई मार्केट कदरों में इजाफे का अमल मुकम्मल हो गया है और नई शहरों के तयन को क़तियत दे दी गई। ज़राए के मुताबिक पीर 31 जनवरी को अराजियात की नई मार्केट शहरों का ऐलान करते हुए इस पर 1 फरवरी मंगल से अमल आवरी होगी। ज़राए ने बताया कि अराजियात की मार्केट कदरों में इजाफे से महकमे स्टॉम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन को 3,000 ता 3,500 करोड़ की आमदनी हो सकती है। रियासत भर में अराजियात की मार्केट कदरों में इजाफे की तल्लात के दरमियान हफ्ते के रोज़ बड़े पैमाने पर आवाम ने रजिस्ट्रेशन करवाया ताकि जायद चार्जेस से बच सकें। बताया गया है कि पीर 31 जनवरी को भी बड़े पैमाने पर अराजियात के रजिस्ट्रेशन की उम्मीद की जा रही है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू करदा धरानी पोर्टल के मसाइल हुनूस हल नहीं किए गए। उन्होंने रेवेन्यू कानून धरानी में नकायस पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि धरानी पोर्टल के आगाज़ के 2 साल के बावजूद इसके मसाइल हल नहीं किए जा सके। ये कहते हुए कि लाखों अफराद बशमूल किसान और साबिक फौजी धरानी पोर्टल में मसाइल का सामना कर रहे हैं। सदर रियासती बीजेपी ने तनकीद करते हुए कहा कि इस सिलसिले में कोई कदम न उठाना शर्मनाक है। हैदराबाद के फलकनुमा में एक 10 साला लड़की पर ऑटो ड्राइवर ने अपने मकान में जिनसी हमला किया। पुलिस के मुताबिक ये लड़की तनहा जा रही थी कि मुलजिम ने लड़की से कहा कि इसके बाप ने इसके लिए कुछ सामान भिजवाया है। सामान को हासिल करने के लिए घर में आने के इसरार पर लड़की वहां पहुंची, जिसके बाद मुलजिम ने दरवाज़ा बंद करके उस पर जिनसी हमला किया। ताहम लड़की किसी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब हो गई। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद मकान के करीब जमा हो गए, जिन्होंने ऑटो ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले करने से पहले इसकी पिटाई कर दी। कि डैडी आपके लिए कुछ रखे हुए है बेटे, आके ले लो बोल के बोले तो इन्हों नहीं जा रहे थे इन्हों, तो भी इन्हों डोर खोल के हाथ पकड़ के अंदर ले लिए करते देरी में आपके डैडी कुछ रखे ले लो बोल के उन्होंने अंदर बुला लेके डोर लगा लिए। इधर का भी डोर लगा लिया और उधर वो साइड का भी डोर लगा लिए। दोनों डोर लगाने के बाद अपना शर्ट उतार के बच्ची को गोद में उठा के स्विच ऑफ करो, ऑन करो, आईना निकालो, स्पीकर, वो ये कुछ चीज़ों को टच कर रहे थे कहते उन्होंने बच्ची के पार्ट्स को। तो बच्ची रोना और चीखना चालू करी, मेरे को मम्मी के पास जाना है और मामा आप छोड़ो बोलते कि उन्होंने नीचे उतारते कि उन्होंने दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गए। मुंबई में मंशियात का नेटवर्क चलाने वाले टोनी से पुलिस पूछताछ कर रही है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स डीसीपी राधा किशन राव की क़यादत में तहकीक़ात जारी है। मुलजिम के कॉल डाटा को हासिल करते हुए इसके ताल्लुकात का पता चलाया जा रहा है। टोनी के मगरबी बंगाल में ज़्यादा ग्राहकों की निशानदही हुई है। हैदराबाद में ताजिर के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पर भी तहकीक़ात जारी है। मंशियात की फ़रोख्त के मामले से अहम शवाहिद हासिल किए जा रहे हैं। मुंबई से टोनी को टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। पार्लियामेंट के हंगामी कैस बजट सेशन की तैयारियां, अपोजिशन जमातें हुकूमत को घेरने तैयार। बाबा कौम की तालीमात को मानने वालों की तादाद में कमी। महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी का इजहार अफसोस। रियासत में कोविड वबा पर काबू पाने हुकूमत के इक़दामात। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव का बयान। और हैदराबाद के फलकनुमा में 10 साला लड़की पर जिनसी हमला, मुलजिम को मारपीट कर दिया गया पुलिस के हवाले।
खबरों के पेश करदा हैं अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। ये थीं एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।